नमस्कार सांगमाने प्रभु महादेवंको कृपारू आपण बहुत खुशी थिबे। सांगमाने जदि आपण माने सबुबेले दुखरे दिन बिताउछंती तेबे स्वेच्छारे गोटे थर हर हर महादेव लिखि दियंतुना। प्रभु महादेवंको सबु दुख कष्ट दूरेई नेबे। सांगमाने एही घटनाटी मो सहित 2 मास तळे घटिथिला, जाहाकि आज मु आपणको सहित शेयर करिबि। शेष पर्यंत देखंतु बहुत मजा लागिबो। आउ सांगमाने जानि रखंतु जे एही वीडियो मझिरे मु मो नंबर देइछि, जिए मते कॉल करिबो मु ताहा सहित बहुत मजारे कथा हेबि। आउ तमे जहा कहिबो मु निश्चित करिबि। चलंतु आउ डेरी न करी आजिर घटना को आरंभ करिबा। मो स्वामी विदेश रे रहुथिले। घरे मु एवं मो ससुरंक व्यतीत अन्य केही नथिले। मो ससुर हार्ट पेशेंट थिले, तेणु तांकर देखाशुना टिके भल भाबरे करिबाकू पडुथिला। से पूरा दिन निजरे ही रहुथिले। निज स्वामींक कहिबा अनुसारे मु निजे तांकर जत्न नेउथिली, तांकु समय अनुसारे औषध देउथिली एवं एही कथा पई मु कोनोसी चाकर उपरे भरसा करि पारु नथिली। मोर अधिकांश समय मो ससुरंक सहित ही बितुथिला। से मोते तांको यौवनर मजादार किस्सा कहानी सुनाउथिले एवं मु तांको कथारे हजी जाउथिली। मो ससुर यौवनरे बहुत रंगीन मिजाजर मनीष थिले। तांकर गोटिए समयरे अनेक महिलांक सहित मौज मस्ती चालुथिला एवं जेबे केबे से मोते सेमानंक विषयरे कहुथिले त मु तांको कथा सुनी लाजेई जाउथिली एवं केबे केबे मोर भावना भड़की उठुथिला। केबे केबे मु एहा भाबी चिंतित होई जाउथिली जे काले मो स्वामी भी निज बापांक भली नुहंती त। जेबे मु एही कथा मो ससुरंकु पचारिली त से हसी पकाइले एवं कहिले, मो पुओ त मो उपरकु जाइनी, बरं से त ता मा उपरकु जाइछि। से त सीधा साधा गोटिए स्त्री उपरे गुजुराण करिनेब। तेबे जाई तो जना पड़िबो जे से प्रेम मामलारे केउ हद पर्यंत माहिर अटे। तांको कथा सुनी मु लाजरे मुंड नुआई देली। मु तांको कथा एवं तांको इरादा बुझी सारिथिली। आजि बहुत गरम थिला। पूरा दिन एसी रे काटिबा सत्वे मध्य मोते गरमर अनुभव बहुत जोर रे हेउथिला। दिप्रहर खाइबा परे मोते मो ससुरंकु औषध देबार ख्याल आसिला। एही समयरे मु हालुका पतला कला नाइटीरे थिली। मजबूरी थिला। जेबेठु बाहाघर होइथिला सेबेठारु गरमरे अधिकांश मु सूता कपड़ा ही पिंधुथिली। एहा द्वारा गरमरु रक्षा मिलुथिला, कारण घरे मो ससुरंक व्यतीत केही नथिले। आउ से मोठारु बयसरे बहुत बड़ थिले। मु तांकु बहुत सम्मान करुथिली। जेबे भी मु तांको पाखकु जाउथिली मोते देखु देखु तांको आखिरे एक अजब प्रकारर चमक आसी जाउथिला। जेबे मु तांको औषध देउथिली त तांको नजर मो शरीर उपरे पड़िला। मु लाजरे पाणी पाणी होईगली। मो गला दरकार ठारू अधिक खोला थिला। मो हाथ रखी निजकु घोड़ाइबाकु चेष्टा कली। मोर एही अंदाज उपरे से बहुत जोर रे हसी पकाइले एवं कहिले, गोटे तो तुमे बहुत लाजकुड़ी। जदियो गोटे कथा कहिबी, तुमे एही कपड़ारे बहुत भल लागुछ, कारण गरम दिन अटे। एमिति कपड़ा ही मनीषकु पिंधिबा उचित। तुम सासु भी घरे एही भली रहुथिले। से एपट सेपट कथा कही मो लाजकु कम करिबाकु लागिले। पुणी से मोते निजर जणे गर्लफ्रेंडर किस्सा सुनाइबाकु लागिले, जहा घरकु से रातिरे लुचि लुचि देखा करिबाकु जाउथिले। कथा कथारे अजाणतरे मो हाथ तांको हाथ भितरकु चालीगला। आउ तांको नजर मो शरीर उपरे पड़ीगला। मु तांको कथारे एते मग्न थिली जे तेबे मोते अनुभव हेला जे तांको पकड़ मो हाथ उपरे मजबूत हेउछि एवं द्वितीय हाथ मो बाळ उपरे बुलुछि। तांको नजरर प्रकाश मो उपरे थिला। एहा देखि मु नजर नुआई देली। एबे मो द्वारा बरदास्त हेउ नथिला, तेणु मु निदर बाहाना करी निजकु जिबाकु लागिली। हठात मो ससुर कहिले, आजि मु तुमकु मो गर्लफ्रेंडर आउ एक नुआ किस्सा सुनाउछि। चाल एठारे बसी जा। एतिकी कही से मो हाथ टाणी नेले। जेमिति ही से किस्सा आरंभ कले, मो जज्बात पुणी थरे भड़की उठिला एवं मो मनरे इच्छा गुड़िक मातिबाकू लागिला। पुणी से मोते निज पाखकू टाणी नेले। आउ तापरे, हेलो बंधुगण, स्वागत अटे आपण समस्तंकु आमर मनमोहक कहानी चैनल रे। बंधुगण, मो नाम निशा अटे एवं निज बयस कथा कहिबि त एबे 25 आखपाख हेब। मु गरीब घरर पाठोई सरल झियटिए थिली। आमे 3 भौणी थिलु। मु सबुठु सान थिली। मो बड़ भौणी मानक बाहाघर भल घरे होई सारिथिला। सेही समयरे मु कॉलेजर छात्री थिली। कॉलेजरे झियो मानक कथा सुनी मो मुंड सातम आकाशरे थिला। सेमाने कहुथिले जे मु बहुत सुंदर अटे एवं मो पई कोनोसी राजकुमार मोते बाहा हेबाकू आसीबो। सेमानक कथा सुनी मु पवनरे उड़ीबाकू लागिथिली। किंतु मोर चेता सेतेबेले पसिला जेबे कॉलेज परे मोते आगकू पढ़िबार अनुमति मिलिला नाही। मम्मी बो कहुथिले आम अवस्था एबे एते भल नाही जे तुमकू पढ़ाई पारिबु। जदि पढ़िबार शौक अछि तेबे घरे बसी प्रस्तुति कर। एही कथारे मु चुप रहीगली। मोते पाठपढ़ा ठारू अधिक बाहरे बुलिबाकू पसंद थिला। बोध हुए मम्मींकू मोर एही अभ्यास विषयरे जणाथिला, सेथिपई से एहाकू गंभीरतार सह नेले नाही। आरंभरे मु बहुत रागिथिली जे मो पाठपढ़ा काहींकी बंद करि दियागला, किंतु मम्मींक गाली मोते चुप कराइदेला। जदि मु किछि कहुथिली त मम्मी मोते पिटुथिले। पुणी मु कॉलेज परे पाठपढ़ा छाड़ीदेली एवं घरे नोभेल आउ कहानी पढ़िबाकू लागिली। मु कौनसी धनी राजकुमारर ख्यालरे हजी रहुथिली।
ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କୌଣସି ବହୁତ ଧନୀ ପୁଅ ସହିତ ହେବ। ଯେଉଁ ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଥିଲା, ଯଦି ସେ ସାଧାରଣ ଘରର ହୋଇଥାଏ ତ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନା କରିଦେଉଥିଲି। ମମି ମୋର ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ନିଜ ଔକାତ କେବେ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ। ତ ବାପା ମଜୁରିଆ କିନ୍ତୁ ତ ନଖରା ସାତମ ଆକାଶରେ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏକ କାନରେ ଶୁଣି ଆର କାନରେ ବାହାର କରିଦେଉଥିଲି। ଏହି ଦିନରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣୁଥିବା ଆଣ୍ଟି ମମିଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ପୁଅ ସାଉଦିରେ କାମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତା ଖାନଦାନରେ କେବଳ ତାର ବାପା ଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କ ମୋତେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମମିଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଖଟକା ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ପୁଅ ବିଦେଶରେ ରହୁଛି। ସେ କହିଲେ, କେଜାଣି ସେ କେବେ ଫେରିବ? କଣ ତୁ ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବୁ? ମମି ସବୁ ଦିଗରୁ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଥିଲା ଯେ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପୁଅମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ମମିଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲି, ଏମିତି କିଛି ହୁଏନି। ଏବେ ଜମାନା ବଦଳି ଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ନିଜ ମୁଠାରେ କରିନେବି। ସେ ମୋ ବିନା ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋତେ ଜଲଦି ଡାକିନେବ। ମୁଁ ମମିଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସେ ଆଗ ଏହି କଥା ମନାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେ ମୋତେ ନିଜ ସହିତ ନେଇଯିବ। ମୋତେ ବାହାରେ ବୁଲିବାର ବହୁତ ସଉକ ଥିଲା। ମମିଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ଯେବେ ସେ ମୋର ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ ତ ସେ ହଁ ଭରିଲେ ଯେ ସେ ମୋତେ ଜଲଦି ନିଜ ସହିତ ନେଇଯିବେ। ଯଦିଓ ତା ବିନା ତା ବାପା ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚାକର ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଯିବା ପରେ ବି ଚାକର ହିଁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥାନ୍ତେ। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମମିଙ୍କ ମନରେ ତଥାପି ବିଚାର ଥିଲା ଯେ କେଜାଣି ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ବାହାରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଚୁଟକିରେ ଉଡ଼ାଇଦେଲି। ମୋତେ ବାସ୍ ପଇସା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ସେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାର ସହ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯେବେ ମମି ମୋତେ ଖୁସି ଦେଖିଲେ ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଶାଶୁଘରେ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଲା। ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାଶନ କରିବାର ଅନୁମତି ଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କେବେ ଅଟକାଇ ନାହାନ୍ତି କି ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଥିଲେ, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାହା କର। ଯାହା ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନ ହେଉଛି ତାହା ପିନ୍ଧ। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଅଟକାଇବି ନାହିଁ। ବାହାଘରର 20 ଦିନ ପରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଫେରିଯାଉଛି। ତୁମକୁ ଜଲଦି ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିନେବି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଯେବେ ବି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ମୋତେ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିନିଅ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଲଦି ଡାକିନେବେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯାହା 1 ବର୍ଷ ପରେ ବି ପୂରା ହୋଇନି। ଯେବେ ମୁଁ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲି ଯେ ସେ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ତ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଜୋରରେ ହସିକି କହୁଥିଲେ, ଚିନ୍ତା କରନି, ସେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ। ସେ ତୁମକୁ ବାହା ହୋଇଛି। ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବ। ଯଦିଓ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି ନା ତୁମର ଖିଆଲ ରଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ହସି ଦେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ମୋତେ ଅଜବ ନଜରରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନଜରର ଇସାରା ଦେଖି ମୁଁ ଡରି ଯାଉଥିଲି। ପୁଣି ଲାଜରେ ନିଜ ଓଢ଼ଣୀକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲି। ତାଙ୍କ କଥା କେବେ କେବେ ଏତେ ଅଜବ ହେଉଥିଲା ଯେ ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା। କେବେ କେବେ ସେ ବାହାନାରେ ମୋତେ ଧରି ନିଜ ସହିତ ଲଗାଇ ନେଉଥିଲେ ଆଉ ଭରସା ଦେଉଥିଲେ, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କଥା ହେବି। ସେ ତୁମକୁ ନେଇଯିବ। ଏହା କହିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ କେବେ ମୋ ବାଳକୁ, କେବେ ମୋ ଅଣ୍ଟାକୁ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ କେବେ କେବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲି ଏବଂ କେବେ କେବେ ମୋ ଉପରେ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ନିଶା ଛାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମୋ ସହିତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଥା ହେଉଥିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି। ମୋର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ବିତୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖାପାଖି ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଇଜ୍ଜତ ଦେଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କେବେ ଆମ ସମ୍ପର୍କର ନିୟତ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହିଦିନ ଯେବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ସହ ଧକ୍କା ହେଲି ତ ଆମ ଜଜ୍ବାତ ଉମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଦୁହେର ତୋଫାନରେ ଭାସିଗଲୁ ଏବଂ ସେହି ସବୁକିଛି ହୋଇଗଲା ଯାହା କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ମୋତେ କେବଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କରିବା କଥା ଥିଲା। ଯେବେର ତୋଫାନ ଅଟକିଲା ତ ମୋତେ ନିଜ ଭୁଲର ଅନୁଭବ ହେଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ଗଲି ଏବଂ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। କେଜାଣି ଏବେ କଣ ହେବ? ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ବିଷୟରେ କଣ ଭାବିବେ? ଯଦି ସେ ଏହି କଥା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଦେବେ ତ ସେ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ମୋତେ ନିଜ ସୀମା ପାର କରିବାର ଦୁଃଖ ଥିଲା। ମୋ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ମୋ ଭିତରେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବାର ସାହସ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଜବୁରି ଥିଲା। ରାତିରେ ଯେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେବାକୁ ଗଲି ତ ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ନିଜ ପାଖକୁ କରିନେଲେ। ତାଙ୍କ ଚାହତ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଯେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲି ତ ସେ ଜୋର ଜୋରରେ ହସି ପକାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଯାହା କିଛି ହେଲା ଅଜାଣତରେ ହେଲା। ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଦିଏ ତ ଏଥିରେ କଣ ଖରାପ ଅଛି? ମୁଁ ମନେ ମନେ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବୟସ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଲାଗୁଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବୟସରେ ବି ତାକତବର ଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ସେ ମୋତେ ଦେଲେ। ମୁଁ ଏହି ଭଲ ପାଇବାରେ ଭାସିଗଲି ଆଉ ଏହା ଭୁଲିଗଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅମାନତ ଅଟେ। ମୋତେ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏହିସବୁ କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା।
ମୋ ପାଇଁ ଜଜ୍ବାତ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏବେ ଆମେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ ବଦଳରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଅଧିକାଂଶ ରାତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ନିଜକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲି। ମୋତେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମଭରା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନ ବିତାଇଲେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ମୋ ଜଜ୍ବାତ ଏବେ ଆଗ ଭଳି ନଥିଲା। ମୋ ମନରେ ଏବେ ସେହି ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ଯାହା କିଛିଦିନ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ସବୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କାରଣରୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ଖୁସି କରି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଶାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲି। ସେହିଦିନ ମୁଁ ସପିଂ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେବେ ମୁଁ ଫେରିଲି ତ ନିଜରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଚାକରମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଖବର ପଠାଇଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କକୁ ଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଜରୁରୀ କଥା ହେବାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ଖବର ଶୁଣି ମୋ ଓଠରେ ହସ ଖେଳିଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସେ ମୋ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଶୋଇ ରହିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କକୁ ବଢ଼ାଉଥିଲି ଏବଂ ମନେ ମନେ ହସୁଥିଲି ଯେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ହଇରାଣ କରିବି। ଏହିସବୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ରାତିରେ ଡେରିରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭୋକ ସହିତରେ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ଥିଲା। ଖାଇବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଶୋଇଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜଜ୍ବାତ ମୋତେ ବେକାବୁ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିନା ରହିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ମୁଁକୁ କାବୁ କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲି। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏହି ଚିନ୍ତା ସତାଉଥିଲା ଯେ ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ତ କ'ଣ ହେବ। କାଳେ ସେ ମୋତେ ତଲାକ୍ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। କାଳେ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଚିନ୍ତା ସହିତ ମୁଁ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟି ଯାଉଥିଲି। ଯେବେ ମୁଁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ତାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲି ତ କବାଟ ପାଖରେ ଅଟକିଗଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଫୋନ୍ରେ ମୋ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। କଲ୍ ସ୍ପିକରରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ ଶୁଭୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପିକରରେ ନିଜ ପୁଅ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଯେବେ ମୁଁ କବାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ତ ମୋତେ ଅନ୍ଦାଜ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଯେବେ ସେ ମୋ ନାଁ ନେଲେ ତ ମୁଁ ଡରିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ସେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ସେ ମୋତେ ନେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହିଲେ ତାହା ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଠାରେ ମୁଁ ତୁମ ଭାଗର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲାଇ ଥକି ଗଲିଣି। ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ବହୁତ ମଜାଦାର ମିଜାଜର। ଏହାର ପ୍ରେମରେ ମନ ହିଁ ଭରୁନି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଖୁସି କରୁ କରୁ ଥକି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପୂରାପୂରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ଏହାର ଇଚ୍ଛା କମ୍ ହେବାର ନାହିଁ ନେଉନାହିଁ। ସତ କହିବି, ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏମିତିକା ମହିଳା ପସନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେବେ ମୋ ପସନ୍ଦର ମହିଳା ମିଳିଛି, ଏବେ ମୋ ଭିତରେ ଦମ୍ ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜୋରଦାର ହସ ସହିତ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ବାହାଘର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲି, ନହେଲେ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ ତ ମୋ ରାଗିଣୀ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଏକୁଟିଆପଣ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। କୌଣସି ଗରିବ ଝିଅ ବି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏହି ବାହାଘରର ନାଟକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଫସାଇବାରେ ମହାରଥ ହାସଲ ଅଛି। ଆପଣ ଏହି ବୋକା ଝିଅକୁ ବି ଫସାଇ ନେବେ। ଏହାକୁ ପଇସାର ଚମକ ଦେଖାଇ କିଛି ବି କରାଯାଇପାରିବ। ମୋ ଅନ୍ଦାଜ ଠିକ୍ ବାହାରିଲା। ବାହାଘର ତ ମୁଁ କଲି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ମଜା ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ବି କରୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ମୁଁ ଦୁଇ ହାତରେ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ବସିପଡ଼ିଲି। କେଜାଣି କେତେ ସମୟ ଯାଏଁ ମୁଁ ତଳେ ବସି ରହିଲି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଉଠିଲି। ଆସିଲି ତ ବିଛଣାରେ ଅଟକି ଗଲି। ମୁଁ ଏହା ଭାବି ପାଗଳ ହେଉଥିଲି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା ଦେଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରୁ ବିବାହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେବଳ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଏକୁଟିଆପଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବାହା ହୋଇଥିଲେ। ମୋତେ ନିଜ ଉପରେ ଘୃଣା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ହାତର ଖେଳନା ପାଲଟିଗଲି। ଏହି ବାପା ପୁଅ ମୋତେ ଜିଭରି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ମୁଁ କେବଳ ପଇସା କାରଣରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲି। ମୋତେ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ଏବେ ଏଠାରେ ରହିବି ନାହିଁ। ପରଦିନ ମୁଁ ବିନା ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ନିଜ ମା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୋତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଘୃଣା ହେଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଖିଆଲ ଆସିଲେ ହିଁ ମୋତେ ମୋର ଭୁଲଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ମାଙ୍କୁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଲି ତ ସେ ମନା କଲେ। ବୋଲିଲେ, ତୁ ଜାଣିନୁ ଦୁନିଆ କେତେ କଥା କହିବ। ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ତ ମୁଁ କ'ଣ ଜବାବ ଦେବି ତ ଛାଡ଼ପତ୍ରର। ମୁଁ ମାଙ୍କଠାରୁ ନଜର ଲୁଚାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା କହିପାରୁନଥିଲି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ପାପ କରିଛି। ମଜବୁର ହୋଇ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ରଖନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠାରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା କହିପାରୁନଥିଲି ଯେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଏହା କହିଥାନ୍ତି ତ ମା ମୋତେ ମାରିକି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏହା ଶୁଣି ମା ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। ଯେବେ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ ତ ବାପା କହିଲେ ଯେ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଲି।
ସେ ମୋତେ ମନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଛାଡ଼ପତ୍ରର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଯେବେ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସବୁ କଥା କହିଲି ତ ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବୋଲିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୋତେ ତୁମ ଜଜବାତ ସହିତ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ମୁଁ ମଜବୁର ଥିଲି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଏକୁଟିଆପଣ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାହା ହୋଇ ସାରିଛି। ମୋର 2ଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୋତେ ମୋ ବାପାଙ୍କ କାରଣରୁ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ନିଜ ମଜବୁରିର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହୁଥିଲା। ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତିର ଲୋଭରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଥିଲି। ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ ମୋତେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଜୀବନରୁ ନିରାଶ ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘା ବୋଧହୁଏ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ରହିବ। ଏବେ ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ ଧନୀ ବଦଳରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଚାହୁଁଥିଲି, କାରଣ ଯେଉଁ ଭୁଲ ମୁଁ ଥରେ କରିସାରିଥିଲି ତାହା ମୋତେ ସାରା ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲା। ମୋତେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ବିବାହିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପେଶ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏହା କହୁନି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଭଲ ମହିଳା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସହିତ ଥାନ୍ତେ ତ ମୁଁ କେବେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଯାଏ ନୂଆ ବୋହୂକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶରେ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ମୋର ବି ଜଜବାତ ଥିଲା। ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳା ହୋଇ ମୁଁ ନିଜ ଉପରେ କାବୁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଲହରୀରେ ଭାସିଗଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୋତେ ଜଣାଉଛି ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନାଜାୟଜ ସମ୍ପର୍କ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ନାଜାୟଜ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ବଡ଼ ପାପ ଅଟେ। କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା କେତେ ବଡ଼ ପାପ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଯେ ଯାହା ସହିତ ମୋର ବାହାଘର ହେଲା, ଯେବେ ସେ ବାହାଘର ହିଁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ମୋତେ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନା ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର। ଯେବେ ଜଣେ ମଣିଷ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସହିତ ରୁହେ ତ କେବେ ନା କେବେ ଏମିତି ଭୁଲ ଏମିତି ପାପ ହୋଇ ହିଁ ଯାଏ, ଯାହା କାରଣରୁ ସାରା ଜୀବନର କଳଙ୍କ ଲାଗିଯାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ଅଛି ଏହି କାହାଣୀ ଉପରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।